أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي الولي الحي القيوم درود شریف اللہ علیہ ہماری جماعت کے اور اس سلسلے کے عظیم ترین پیری طریقت جو شیخ نور فروخ آباد سے اس 786 روس کی مبارک تقریب میں تشریف لایا ہے، حضرت علامہ مولانا وحید اللہ غالب میاں صاحب، آپ کی تشریف آوری ہمارے بہندے کے لیے باعث فخر اور ہمارے لیے آپ کا تشریف لانا بڑا بابرکت۔ آپ کی آمد پر یہ گنہگار اپنی ساری بستی کی طرف سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہے اور آپ کا استقبال کرتا ہے۔ حضرت سے عرض کیا کہ سرکار آپ کا سارا برقرار سکتے ہیں، آپ جیسے کہ تشریف فرما۔ بہرحال یہ شخصیات جن کا تعلق خانقاہوں سے درگاہوں سے ہوتا ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ تواضع و انکساری عطا فرما دیتا۔ کسی طرح کی ضرورت اور بڑائی وغیرہ کا معاہدہ ذرے برابر بھی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ آپ اسی شان کے درپیش ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ ویسے ہماری مجلس میں شیخ قاضی محبوب مولانا محمد صاحب تشریف فرما ہے اور عثمان صاحب بھی بیٹھے ہیں اور آپ کے ہمارے دیگر علماء تشریف فرما ہے اور آپ حضرات سب شریف کی وزن ہے۔ سلسلے عالیہ سہروردیہ ایک عظیم ترین اور بہت ہی عظمت و شان والا سلسلہ ہے جو بارگاہ رسالت میں بہت محبوب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے سہروردی سلسلے کے جتنے بھی مسائل ہیں سب سے اللہ تعالیٰ نے دین کے بڑے بڑے زبردست کام کیے اور سہروردی سلسلے کے مسائل کا مشن اور ان کا ٹارگیٹ صرف یہی ہے کہ دین کا کام کیا جائے۔ یہ جو آپ اور ہم یہ جس ایریا جس مسجد میں بیٹھے ہیں، حضرت قبلہ پیر صاحب یہ علاقہ کی اور یہ احاطہ کی احاطہ سہروردیان کہلاتا ہے اور حضور سرکار قاضی عمود الدین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں لاہور میں تشریف لائے، باقی سارے اولیاء کرام بعد میں آئے ہیں، سب سے پہلے لاہور کی سرزمین پر قدم رکھنے والے سہروردی سلسلے کے بزرگ قاضی عمود الدین لاہوری۔ سہروردی سلسلہ پہلا ہے لاہور، یہ اسلام کی لاہور کا اتہاس تاریخ ہے۔ حمید الدین ریحانی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ قاضی صاحب سے پہلے آئے ہیں، مگر حمید الدین ریحانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ کوئی ظاہر نہیں کہ بھئی یہ قاضی سلسلے کے ہیں کہ نقشبندی سلسلے کے ہیں کہ آپ چشتی سلسلے کے ہیں، کوئی نفی اور کوئی کنفرم نہیں کر رہی کس سلسلے کے بزرگ ہیں اللہ کے بزرگ اور پہلے آئے قاضی صاحب، مگر جہاں تک سلسلوں کا سوال ہے تو
इस जमीन पर सबसे पहले जिसने कदम रखा है वो सोहरवर्दी सिलसिले का पीर कामिल काजी अमीरुद्दीन दामन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बल्कि हजरत शेख अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक फरमाते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर सोहरवर्दी मसाइब अव्वल आने वाले मसाइब में से हैं। और सिलसिले सोहरवर्दिया की नींव और बुनियाद बगदाद शरीफ पर जो हजरत शेख अब्दुल कादिर अबू नजीब सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह जो शेख साबुद्दीन सोहरवर्दी के पीर व मुर्शिद हैं, उन्होंने बगदाद शरीफ में सोहरवर्दी सिलसिले का संगे बुनियाद रखा। अगरचे बानी मबानी अबू नजीब सोहरवर्दी हैं, मगर इस सिलसिले को शोहरत और इस सिलसिले को जो दवाम को बख्शा है वो शेख साबुद्दीन सोहरवर्दी ने बख्शा। और हजरत अबू नजीब सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौस पाक के पास आपका आना मुसलसल था, बल्कि बगदाद ही में रह गए थे। आज भी उनका मज़ार बगदाद शरीफ के अंदर है। इनका शाहबुद्दीन सोहरवर्दी के पीर व मुर्शिद था और शाहबुद्दीन सोहरवर्दी के मज़ार शरीफ पर तो इस गुनहगार की हाज़िरी हुई है। अब वहाँ शराब अक़ीदत पेश करके आए तो अबू नजीब सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौस पाक के पास आया जाया करते थे, आमद और रफ्त थी, मुसलसल आते और अपने भतीजे शेख साबुद्दीन सोहरवर्दी को भी लेकर जाते थे। और होता यह था कि हजरत अबू नजीब सोहरवर्दी ने एक मरतबा तो साबुद्दीन सोहरवर्दी के लिए पास में बैठे थे, गौस पाक से कहा कि इल्म कलाम और फलसफा का ऊपर इसको ज्यादा अबूर है और इसको इससे दिलचस्पी ज्यादा है, मैं चाहता हूँ इल्म मारिफत और इल्म बातिन से सीना भर जाए इसका। तो गौस पाक के नजदीक बुला करके सीने के ऊपर हाथ फेरा, फरमाया कि इल्म कलाम महव कर दिया है, मारिफत का इल्म भरना। शेख साबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ अगरचे अबू नजीब सोहरवर्दी मुरीद थे अपने चाचा वकीउद्दीन सोहरवर्दी से, और सोहरवर्द जो है वो ईरान का एक कोई गांव है, अब वो नापे है। तो वकीउद्दीन सोहरवर्दी अबू नजीब सोहरवर्दी के चाचा है और अबू नजीब सोहरवर्दी शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के चाचा है। तो चाचे ने भतीजे को खिलाफत दी अबू नजीब सोहरवर्दी को, और अबू नजीब सोहरवर्दी ने खिलाफत दी शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को। तो ये दोनों के दोनों बुजुर्ग हुजूर गौस पाक के यहाँ आया जाया करते थे। तो दोस्तों कादरी सिलसिला और सोहरवर्दी सिलसिला अगर आप लोग सही मामलों में अगर पूछो तो कादरी और सोहरवर्दी ये दोनों लगता है कि जुड़वे भाई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान इनके अंदर इतनी मुताबिकत है कि गौसे पाक का भी फैज़ इसके अंदर शामिल है। वाह वाह। और साथ सोहरवर्दी सिलसिले का फैज़ान भी इसके अंदर शामिल है। इसलिए कि दोनों शख्सियात ने गौसे पाक से फैज़ हासिल किया है। अगरचे ये बैत वहाँ नहीं हुए, बैत तो वजीहुद्दीन सोहरवर्दी से ही हुई। और फिर हुजूर गौस पाक ने शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को आपने बिशारत अता फरमाई, आपने फरमाया कि ऐ शहाबुद्दीन मेरी वफात के बाद ईरान के अंदर तेरे नाम का डंका बजता रहेगा। सुभान। मेरे बाद अगर ईरान के अंदर कोई मशहूर होगा और किसी की अगर शान बढ़ने वाली है तो वो फकत तू है। तो गौस पाक की वफात के बाद, अबू नजीब सोहरवर्दी की वफात के बाद हजरत शेख साबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का यूं समझिए कि सब अब आफ्ताब तरीकत अब क्या है कि उरूज पर आ गया, चढ़ाई पर आ गया। और फिर क्या है कि चारों तरफ से खल्क़े खुदा खिंचती चली आई और हजरत से फैज़ हासिल करने लगी। और साहब साबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का ये तरीका रहा क्या